सज्जन मंडली एठू कथा स्टार्ट करिबा कौन ना जीव कहीं निर्वाण पर्यंत गति करि पारे नाही। मन देकी श्रवण करिबा है कथा वस्तु को ए स्थूल जगत रे ए जो नद नदी बण बिल पहाड़ ए जो मर्त्यधाम ए मर्त्यधाम रे गोटे मोह कार्यकारी हुए से मोहर नाम है स्थूल सात्विक मोह। स्थूल सात्विक मोहर काम है ए स्थूल जगत रे जते प्राणी जीव जंतु गछ लता उद्भिद समस्त को से मोह कौन है ना समस्त पावर अप्लाई कर देव। जेमिति गोटे उदाहरण देवी क्लासरूम भितर 60टा छुआ थे पाठ पढ़ुवे टीचर आसीगले बोली समस्ते एका थरे जाइए सावधान हो दौड़ी माड़ धर होते किंतु समस्ते सावधान हो टीचर आसला बेल को सुना छुआ भाया बसी थे चुपचाप। ऑफिसर नथिबे तांकर अधस्तन कर्मचारी माने समस्ते किए चा किए पान किए बीड़ी किए सिगारेट समस्ते बसिक गपसप करुवे। जदि ऑफिसर आसीगला पियन जदि दौड़ी कहीदेला ए सार आसीगले तेरे जेते क्लर्क फ्लर्क जेते सब समस्ते सावधान हो काम काम किए से भय सृष्टि कराए ऑफिसर प्रति किए भय सृष्टि कराए सार प्रति सी गोटे मोह तार कार्य है से सत् कार्य प्रति असत् कार्य लिप्त थिबा व्यक्ति को भय सृष्टि करईदेव। हरि हरि बोल देखंतु केड़े केड़े जिनिस लुचिकी रही आम जानी पारंतनी। तेणु ए मर्त्य जगत रे जो मोह कार्यकारी करी मर्त्य बा मरतवासी को घांटी चकटिकी मोहग्रस्त करई तली तलांत करी दिए से मोहर नाम है स्थूल सात्विक मोह। हरि हरि बोल तापर टिके ऊपर को जीवा कारण जगत को सॉरी सूक्ष्म जगत को स्थूल जगत ठारू बहुत ऊर्ध्वरे थिबा सूक्ष्म जगत जहाँ को कहा जाए ओंकार मंडल जेउ मंडलर अधिकारी स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं शिव भगवान जेउ मंडल स्वर्गर समस्त देवादेवी विचरण करती 33 कोटी देवादेवी सही मंडल गोटे मोह कार्यकारी होई क्रिया करी देवता मानक समेत ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को से महाग्रस्त करी घांटी चकटी साबार बनई रखी था गोटे मोह से मोह होची सूक्ष्म सात्विक मोह। हरि हरि बोल सेतिकी नुहे आज्ञा तारी उच्चरे बा ऊर्ध्वरे कारण जगत रे जेउ जगतर अधिपति स्वयं महाविष्णु गोलोकाधिपति जहाँ निदा विष्णु बोली कहा जाए जहाँ नित्य कृष्ण नित्य राधा मंडल बा परम ब्रह्म मंडल बोली कहा जाए जहाँ ठारू सबु ब्रह्मांड कोटि कोटि उत्पत्ति है सीए भगवान नित्य रास रासेश्वर भगवान श्रीकृष्ण सी से मंडलर अधिपति तांको पर्यंत मध्य गोटे मोह कार्यकारी करि थाए से मोहटी है कारण सात्विक मोह। हरि हरि बोल तेबे बुझीगले तो मोह केते पर्यंत कार्यकारी होउची एबे देखंतु खेल केमती करे मोह एइठु बुझी जिबा काहे कि जीव निर्वाण प्राप्ति सहजरे करि पारे नाही बा काहे कि गोलोक मंडल रे थिबा भगवान विष्णुंकर मध्य सामर्थ्य होई पारे ना निर्वाण प्रदान करिबा पाई। चिंता करंतु केते बड़ जिनिस केते बड़ विषय हे सज्जन मंडली आज ये जिनिस जुग जुग लगी रहस्यावृत होता मालिक मोर आसिले जाई खोलिले आमे जानी पारिले केमिति मन देकी सुनिबे। तेबे हे सज्जन मंडली जीव बा जोगी बा साधक साधना मार्ग रे गति करी करी
ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ମହାସମାଧି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ମହାନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ସବୀଜ ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଗତି କରିକିରି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମଣ୍ଡଳ ପରେ ମଣ୍ଡଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ସେଇଠି ଜୀବ ଦର୍ଶନ କରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଧରିକିରି ଆଦିକନ୍ଦ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଜୀବ ଭାବି ନିଏ କଣ ଜୀବାତ୍ମା ଭାବି ନିଏ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଟିକେ ବି ମନ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେନି ନହେଲେ ବୁଝି ହେବନି କଥା। ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଗ ମାର୍ଗ ସାଧନ କରି କରି ଗଲା ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପଥର ଅଗ୍ରସର ହେଲା ମଣ୍ଡଳ ପରେ ମଣ୍ଡଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲା ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବା ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠିକାର ଅଧିପତି ଗୋଲକାଧିପତି ବିଷ୍ଣୁ ଜୀବ ଭାବି ନେଲା ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ଭାବି ନେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇଛି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ଇଏ କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସିଦ୍ଧି ନିଧି ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେଠି ଅବସ୍ଥିତି ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରେ। ଜୀବାତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କହିଲା ହା ମୁଁ ଯାଇକିରି ନଦୀ ଆଜି ସାଗରରେ ମିଶିଗଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଖୋଜିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସାଧନା କରୁଥିଲି ଆଜି ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ବୋଲିକିରି ଜୀବ ଭାବି ନେଇଗଲା। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଠି କାହିଁକି ଭାବି ନେଲା ନା ସେଇଠି ଆଦିକନ୍ଦ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଦର୍ଶନ କଲା ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ କେଡ଼େ ଦୟା କଲେ ଆଣିକିରି ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି। ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା ବିଷାଦ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଭଗବାନ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ? ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ କାହା ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ବି ଦେଖିକିରି ଖୁସି ସେ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସେଇଠୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୌକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇଠି କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭଗବାନ କାହା ସହିତ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କର ବି ଲାଳସା ଥାଏ ଯେ ମୋରି ଭକ୍ତଟା ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଛୁଆଟା ଥାଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥାଉ ମୋତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ କରୁଥାଉ ମୋରି ଗୁଣଗାନ କରୁଥାଉ ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ବିଭୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଠି ହେଇଛି କଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଆତ୍ମା ଯାଇକିରି ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆତ୍ମା ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଭାଗବତକୁ ଭଲ କିରି ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆସିକିରି ଅବତାରୀ ହେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଲାଭ ପରେ ପୁଣି ଆସି ପଡିଛି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆସିକି ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି କଣ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋହଟେ ଅଛି ଯୋଉ ମୋହ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ତୋର ଉପରେ ନିର୍ବାଣର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଯାବତ୍ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସାଧନ ମାର୍ଗ ଆସି ତାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁକରି ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆସିଲେ ସେଇଠି କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମହରେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେତେବେଳେ କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମହରରେ ପଡ଼ିବା କୋଉଠି
ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆସିକି ତମ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭ୍ରମ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ମୋହ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେବ। କହିବ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ନା, ଏଇଟା ଏଇଠି ବସ ଚକା ପକେଇକିରି ଖେଳ, ଏଇଠି ଯେତେ ପାରୁଛ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, କାରଣ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ବି ଅଛି, ସେଠି ଶାନ୍ତି ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସବୁ ସିଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ଚରମ ପୃଷ୍ଠାରେ, କହିଲେ ଧନରେ ତୋତେ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରେଇ ନେଇକିରି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇ ଦେବି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇ ଦେବେ? କେମିତି କରେଇ ଦେବେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି? ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଭଳି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କଲେ ସେଇ କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜଗତରେ, କାରଣ ଜଗତରେ ଯୋଉ ମୋହଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନ ବା ଶତ୍ରୁ ନ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେ ମିତ୍ର ହେଇକିରି ଗେଟ୍ରୁ ପାଛୋଟି ନେବା ଲାଗି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିକି ସେ ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବ। କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ସେ ମୋହରୁ ବଞ୍ଚିବାର ବା ବର୍ତ୍ତିବାର ଶକ୍ତି କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ଅବତାରୀ ତତ୍ଵର ବି ସହଜରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ମୋହରୁ ସହଜରେ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆସିଲେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଲେଖିଲେ କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୋହର ପ୍ରଥମ ଅଂଶର ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୋହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶର ଚିତ୍ର। ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚରମରେ? ହଁ କି ନାହିଁ କିଛି ତ କହୁନ। ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖି ସେଟା ମତେ କିଏ ପଢିକିରି, କିଏ ଅଛ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟିରେ, ମତେ ବୁଝେଇଦେଲ। ସେଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଠାକୁରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର କୋଉ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ କେମିତିଆ ଠାକୁର, କେମିତିଆ ଗୁରୁ ହେଲେ, ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇକି ଯାଅ ଆପଣ, ସେ କହିବେ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। କିରେ ଭାଇ, କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୋହ ଲେଖିଲ, ଚିତ୍ର ବନେଇ ଦେଲ, ବନେଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତମ ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ତୁମେ କହୁଛ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖି ଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରା କଲା ବେଳେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝି ହଉଛି ଭାଇ? କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଦେଖିଲେ କଣ କରିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଖାଲି ଦେଖିଦେ। ଦେଖିଦେଲେ କଣ ହେବ? କହିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ସ୍ଥୂଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୋହକୁ ତୁ ପାସ୍ କରିକି ଯିବୁ, ପହଞ୍ଚିବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମାୟା ବା ମୋହକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଯିବୁ, ଓଭରଟେକ୍ କରିକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଜଗତରେ, ସେ କାରଣ ଜଗତରେ ଯୋଉ ମୋହଟି ତୋତେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟିକିରି ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମୋହ ତୋତେ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବା ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରର ମୋହକୁ ତୁ ଯଦି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଉଥିବୁ ଟିକେ ଟିକେ, ତୁ କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୋହ ତୋତେ ମିତ୍ର ହେଇକିରି ତୋର ହାତ ଧରିକିରି ତୋତେ ଚରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? କେତେ ବଡ କଥା ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଏ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ। ଅଛି? ପାଇବେ ନାହିଁ, ପାଇବେ ନାହିଁ କୋଉଠି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆସିଲେ କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୋହରେ ମୋ ଛୁଆ ପଡିଯିବ ଏଇଠି। କୋଉଠି? ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରେ ଆସିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ହର ହାଲରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏଠି ପକେଇ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବି। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବି? ମୋରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ଆସିବି, ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ଆସିବି। ମୁଁ ଚରମ, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ସେଇ ଚରମ ମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇ ଦେବି। ହରି ହରି ବୋଲ।
ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଠାକୁର ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଦେଲେ, ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ନିବେଦନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧାରା କଲାବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ। କାରଣ ସାତ୍ଵିକ ମହର ପ୍ରଥମ ଅଂଶର ଚିତ୍ର, କାରଣ ସାତ୍ଵିକ ମହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶର ଚିତ୍ର। ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନେଇକିରି ଚିତ୍ର କରିକିରି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ବି ରଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯୋଉଠି ପାରି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ମହର କବଳରୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ଦେବତା ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇ ନ ପାରି ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ କଚାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଇ ମହରୁ ଆମେ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ଆମର କଥାବସ୍ତୁ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ଚରମରେ ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆସିଛୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହରି ହରି ବୋଲ। କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲେ ସିଏ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ, ଯେଉଁ ଧାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଲାଳାୟିତ। ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେବୁ, ମଣିଷ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେବୁ। ତମକୁ ଏଡ଼େ ମିଠା ଲାଗୁଛି ସଂସାର? କେତେ ବ୍ୟଭିଚାର, କେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କେତେ ନିନ୍ଦା, କୁତ୍ସାରଟଣା, ମାଡ଼ ଗୋଳ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ? ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇବି, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମ ବା ମରତ ଧାମ ଏଭଳି ଏକ ଧାମ, ଯେଉଁ ଧାମରେ ଆପଣ ଆସିଲେ এইঠু ହିଁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏ ଧାମକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆପଣ ଯେତେ ମଣ୍ଡଳ ଗତି କରନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣର ବାଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ବୁଝେଇ ଦିଅ। हे सज्जन मंडली, एठी कौन ହେଇଥାଏ ना एठी भोगा भोग अति शीघ्र शीघ्र ही जाई थाए। जन्म जन्मांतर प्रारब्ध कर्मफल ए मर्त्त्य धाम रे शीघ्र शीघ्र भोग हो जाए। आपण कहबे केमिति? गोटिए गोटिए छुआ माँ पेटरे मातृगर्भरे मरीगला, गला गोटे जन्मर फल भोग नहीं गला। कौ कौ छुआ माँ प्रसव कर सारा बड़े मरीगला, मृत्यु हो गला, गला गोटे जन्मर कटिला। कौ कौ छुआ 21 दिन 22 दिन मरीगला, गोटे जन्म कटिगला। किए किए 20 वर्ष किए मरला, किए 2 वर्ष मरला, 5 वर्ष मरला, 60 वर्ष मरला। हे सज्जन मंडली, से तो मु बारंबार कहूँ देवता मानकर आयुष को मन पकाऊँ। मु बारंबार देवता है जन्म हुआ, केते वर्ष बंची थी फलाफल कर्म फल भोग हो पार नहीं। ये मर्त्त्य धाम को जीव आसवा मात्रे अति स्वल्पायु जीव फटाफट कर्म फल भोग करी गोटे गोटे जन्म पार हो गला। हरि हरि बोला। चिंता करंतु, एठू साधना आरंभ हो गला, गोटे जन्म कटिगला, फटाफट पुनर्जन्म आसीगला, पुणी जन्म कटिगला, पुणी जन्म आसीगला। यही भाया करी जीव कौन कला ना मुक्ति मोक्ष निर्वाण दिगरे अग्रसर होगी साधना एठू आरंभ हो गला। हरि हरि बोला। तेणु मालिक जो जानिले मो छुआ मर्त्त्य धाम को आसीगला माने से निश्चय मो पाखक आसबार बाटटा तार खोली गला। जेमिति कि प्रभु मोर जणई देइचंदी, कौन जणैचंदी जे तमे चाहिए गोटिए जन्म मध्य मुक्ति मोक्ष निर्वाण पाई पारिब। अर्थात कथाटी को एनालिसिस कले कौन बुझिबा? आमे तुमे चाहिए
ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, ତିନୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, ଚାରୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, କିମ୍ବା ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜଣେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ପାରିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଲେ ଚରମ ପୃଷ୍ଠାରେ, କହିଲେ ମୋ ଛୁଆ ଆସିଗଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରୁ। କୋଉ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତ ମାନେ ମରତ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବ ମରିଲେ ତରିଯାଏ। ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆହା ମୋ ଛୁଆ ଆସିଗଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ। ଏଭଳି ଧାମ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୋ ଛୁଆ ମରିଗଲେ ସେ ତରିଯିବ, ମୋରି ପାଖକୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଚରମରେ ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆସିଛୁ, ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଏବେ ତୋର ଟେନସନ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଆଣିବି ମୁଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଘୁରିଯିବ ମଥା। ଠାକୁର ମୋର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଚରମ ପୃଷ୍ଠାରେ, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ନ ବୁଝିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରମ ବୁଝିଯିବ ନା, ସେ ବୁଢ଼ା ପେଚା ହେଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ପେଚା ମାନେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣରେ ଗୋଟେ ପେଚାକୁ ନେଇକି ଦିନ ବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା, ସେ ପେଚା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇବନି। ଏ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ କେତେ ସହଜ ସରଳ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ଟେନସନ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ବି ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନ ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୁଗର ମୀମାଂସା ସରି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କି କଥା କହୁଛ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଯୁଗ ସରିଲା ପୁଣି ଯୁଗ ମୀମାଂସାରେ କଣ କି ହୋ? ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୀମାଂସା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୀମାଂସା କିଏ କରିପାରିବେ? ମୀମାଂସା ପୁରୁଷ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟଥା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ। ହଁ, ତେବେ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଢିଆ ବଢିଆ, ମୁଁ ଖୁସି ହଉନି ମ, ମାଲିକର ଦରବାର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହେଲେ ସିଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ କିସ ହବ, କଣ ଆମଟେ ଅଛି? ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଏ କଥାଟା। କୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ମୀମାଂସା କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ, ନାଭି କମଳରୁ ପାଦ ବାହାର କଲେ। ବାମନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ନଥିଲା ତୃତୀୟ ପାଦ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ପାଦ କାହାର? ସେ ପାଦ କାହାର? ସେ ପାଦ ହଉଛି ଗୁରୁ ପାଦ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଗୁରୁ ପାଦ ସେ ପାଦ ହଉଛି। ସେ ପାଦ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବି ଆଜି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେହି ପାଦ ବାଜି ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାରଣ ହେଇପାରି ନଥିଲେ। ଗୁରୁ ପାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶନ ଡାଇରୀ ଅଛି ବୋଲି? ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଡାଇରୀ? କଣ ସେ ଦର୍ଶନ ଡାଇରୀ? କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କେବେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଛନ୍ତି? କଣ ଦର୍ଶନ ଡାଇରୀ? ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରୂପରେ ସେ ସାଧକକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ହନୁମାନ ରୂପରେ। କିଏ ହନୁମାନ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ? ହନୁମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ କାଳିକା ରୂପରେ।
ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ। କିଆ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ? ସିଏ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି ଭକ୍ତଟାକୁ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି ଦର୍ଶନ ଡାଏରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କାନ ଖୋଲିକିରି, ଦର୍ଶନ ମାନେ ଆମେ ତ 100 ଥର ଦର୍ଶନ କଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କୁ 1000 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଯୋଉଟା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଦର୍ଶନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଫଳ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଫଳ ଦେବାର ଶକ୍ତି କୌଣସି ଦେବା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ଅବତାରୀ ତତ୍ଵର ବି ଫଳ ଦେବାର ପାୱାର ନାହିଁ। ହରି ବୋଲ। ତେଣୁକିରି ଯୋଉ ସାଧକ ଯାହାକୁ ସାଧନା କରୁଥିବ ଯୋଉ ଦେବା ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ହେଇକିରି ପୁଣି ମାଲିକକୁ ମୋର ଡାକୁଥିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ତମ ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆ ମତେ ଡାକି ଡାକି ନୟାନ୍ତ କଲଣି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଦିଅ। କାରଣ ଏମାନେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦେବାର ପାୱାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫଳ ଦେବେ କିଏ? ନା ମାଲିକ ମୋର ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ 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 ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚରମରାଜ। ହରି ବୋଲ। କହିଲେ ଠାକୁରେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ତମେ କଣ ବୁଲା ବାବାଜୀ ବୋଲି ଭାବିଛ? ତୁମେ ଆମକୁ କଣ ବୁଲା ବାବାଜୀ ବୋଲି ଭାବିଛ? କହିଲେ ତା ନୁହେଁ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ବୁଲା ବାବାଜୀ ନୁହେଁ। ସେ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହୁଛି ଦର୍ଶନ ଦେବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଫଳ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଫଳ ଦେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମାଲିକର, ଯିଏ କି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ନିୟନ୍ତା, କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ, ଲେଖି ଲିଭେଇବା ଶକତି ଯାହାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଲେଖା ଯାଇଥିବ, ଲିଭେଇ ଦେବେ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ପାଞ୍ଜି ପାଠ ଧରିକି ବସିଥିବେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଭୁ ୟା ଭାଗ୍ୟରେ ରଜା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଭିକାରୀ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ପାଠ ଗଣନାରେ ହେବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେନି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ପାଠ ଫେଲ। ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଲିଭେଇ ଦେବ। ଇଏ ଲିଭି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଲେଖିଦେବ ପୁଣି। କେହି ଅବଜେକ୍ସନ କରିପାରିବେନି, କାହାରି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କାହିଁକି ଏପରି କଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମା ଦାନି ବୋଲାଅ ତୁମ୍ଭେ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର। ଅକର୍ମ ଦାନି, କର୍ମରେ ନାହିଁ ଦେଇଦେବେ। କିଏ କଣ କରିବ କର? ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଦେବତା ମାନେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଏଟା ପାଠ ପାଞ୍ଜି ନାହିଁ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଦେଲ? ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତଲବ ମାଗିବେ? କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ମାଲିକ ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକିରି ଆମର କଥାବସ୍ତୁ କୋଉଠି ଥିଲା? କୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଥିଲା? ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୀମାଂସା ଦେବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ନାହିଁ। ଯୁଗ ଆସିଛି, ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି, ମୀମାଂସା ସରିନାହିଁ। ତେଣୁକିରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତି ଯୁଗର ମୀମାଂସାର ଡାଇରୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପଡ଼ିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମୀମାଂସା ଡାଇରୀ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମୀମାଂସା ଡାଇରୀ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମୀମାଂସା ଡାଇରୀ, କଳି ଯୁଗର ମୀମାଂସା ଡାଇରୀ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କେବେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରୀ ଲେଖି ଦେଇକିରି ଗଲେ? ତମେ ମାନେ ସବୁ ପଢିବ ଡାଇରୀ, ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୀମାଂସା କରିବ। ମୀମାଂସା ପୁରା ସେମାନଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଉ ଲେବୁଲ? ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିପତି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଟିକ୍ ମାରିଦେଲି, ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଭାଷାକୁ। ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ମୀମାଂସା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କହିବାର ମୋର କାହିଁ? ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି,
ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ଦେବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ଲେଖିଦେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କିଏ? ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସେ କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଜହିରେ ପାବ ବେଦ ରହିଛି ଦୁଆରେ, ବେଦ ରହିଛି ଦୁଆରେ। ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଲୋକ କରନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବୀ ତାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର, ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର। କେଶବ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ବୋଲିବେ ଠାକୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୋଲି ଶ୍ରୀ 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 ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚରମନାଥ କି ଜୟ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। କହିଲେ ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର, କେଶବ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ବୋଲିବେ ଠାକୁର। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ ଆସିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆସିଲେ କହିଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଧୂଆଁ ବାଣ। କେବେ ଥରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର କାହିଁକି କହିଲେ? କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଧୂଆଁ ବାଣ? ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ କମ କଥା ଟିକେ ଏଟା ସହଜ କଥା, ତେବେ କାହିଁକି କହିଲେ ସିଏ? କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ। ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ଯାବତ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ଆସିଲା ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ମୋର ଆସିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁରୁଷ। ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ଖସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହାର କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାଲିକ ମୋର ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଲେ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଫିଲ୍ କରି କହିଦେଉଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ। ସେ କହିଲେ ଆମରି ବିଗ୍ରହ ନିକଟରେ ତୁମେ କାହାରି ବିଗ୍ରହ ରଖିବ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ କଥା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକିରି ଦେଖିଛି କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ବିଚିତ୍ର କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା ହନୁମାନ ଇଏ ସିଏ ଦୁନିଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତମେ କୋଉଠି? ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକିରି, ପ୍ରଭୁ ବି ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲେଣି। ମାରି ବଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ। ଠାକୁର ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଲିକି ଯାଉନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ। ସେ ହାତ କାଟିକି ଲେଖିଦେଲେ ଆମ ବିଗ୍ରହ ନିକଟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ରଖିବନି। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ରଖିକିରି ତୁମେ ଖୁସି ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ରଖିଛ ତାକୁ ପଚାର ତ ସେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଡେଲିକି ଡେଲି। ସେ ବିଚରା ଯୋଉ ଦେବତାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛ, ସେ ଦେବତା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକିରି ଖାଲି ସାଇଡ ମାରିକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଲୁହ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସିଏ ତମକୁ ଡେଲି କାନ୍ଦିକିରି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମତେ ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥାରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ମତେ କୋଉଠି ଆଣିକି ବସେଇ ଦେଲୁନି, ମାଲିକ ପାଖରେ ମତେ ବସେଇ ଦେଲୁନି, ସମ୍ମାନ କରିଦେଲୁନି। ଏଟା ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଏବେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ନୁହେଁ, ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋହଲୁଛି, କାଲି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଇଯିବ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଧୂଳି ସାତ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିକିରି ଲେଖିଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଦର୍ଶନ ଜଗରେ। କହିଲେ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା, ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୋଲେ ଶ୍ରୀ
শ্রী চরমনাথ গুরু স্বামী কি জয় বলে বেশি বেল আউ নাহিল বৌল নিকটে হইব দেখা কইলে কোন দেখা হব কইলে ଯୋଉ କଥା ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ ଲେଖି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇବା ପାଇଁ କଣ ଲେଖି ଦେଇକିରି ଗଲେ କଣ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ 25 ପୁରୁଣୁ 26 ଅଙ୍କରେ ସାରା ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ବଉଳ ସାରା ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ଏ ଯେତେ ସୌଧ ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ 25 ପୁରୁଣୁ 26 ଆଭାରେ ସାରା ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦରେ କହିଲେ 25 ପୁରୀ ଯାଇକିରି 26 ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ କହିଲେ ଧନରେ ସତର୍କ ହେଇଯାରେ ମୋ ଧନ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣି ବାପା ହେବ କଣ କହିଲେ ସାରା ଧରଣୀ କମ୍ପିବ କେମିତି କମ୍ପିବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲେଖିଦେଲେ ପଢିବେ ସେ କାରଣ ସାତ୍ଵିକ ମୋହ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇପାରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟରେ ବେଶୀ କିଛି ବର୍ବାଦ ଯିବନି ତଥାପି ବହୁତ କିଛି ଯିବ କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ମୋର କହିଲେ ଧନରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ କେତେବେଳେ କାରଣ ସାତ୍ଵିକ ମୋହ କାରଣ ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କରିବ ତଳକୁ ସ୍ଥୂଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିକିରି ସେଟା ସେ କାରଣ ସାତ୍ଵିକ ମୋହର କାମ ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ କେଡେ ବଡ କଥା ତେବେ କାରଣ ସାତ୍ଵିକ ମୋହରେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ଧନରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କେମିତି ହେବ ପଞ୍ଚଭୂତର ମହାପ୍ରଳୟ କେମିତି ଠାକୁରେ କହିଲେ ମାଟି କଥା କହିବ ଆପଣ କହିବେ ମାଟି କଥା କହିବ କୋଉ ଭାଷାରେ କିଏ ବୁଝିବ ତାକୁ ଆପେ ବୁଝିଯିବ ଭାଇ ସାବାନ ବନିଯିବ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ 2 ଦିନ ମାଟି କଥା କହିବ ଦଲ ଦଲ ଧମ ଧମ ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ 1000 ଫୁଟ ତଳକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଇଯିବ ସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯିବ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ନୁହେଲ କାରଣ କାରଣ ସାତ୍ଵିକ ମୋହ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରଳୟକୁ ଧରିକିରି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ସୂଚନା ଦେଇକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଳୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଉପନୀତ ହରି ହରି ବୋଲ ସାରଳା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ କଟକେ ଲାଗିବ ଗଳ କଟକରେ ଗଳ ଲାଗି ଯାଇଛି ଆପଣ କହିବେ କେବେ ମୁଁ କହିବିନି ନିଆଁ ଲିଭି ନାହିଁ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହେଇକି ଭିତରେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଯିବ ନା ସବୁ ଏକାଥରେ ଜାଣିବ କଣ ହବ ଯେ ନିଆଁଟା ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ଲିଭି ନାହିଁ ଉପରୁ ଖାଲି ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଆ ହେଇଛି କଣ 26 ଠାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ଲାଗିବ ମହାସମର ବଉଳ ଲାଗିବ ମହାସମର ଭାରତର ଶେଷ ସମରଟି ଏହି ଜାଣିଥାଅ ତୁହି ବୀର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ 26 ଠାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ଲାଗିବ ମହାସମର ଭାରତର ଶେଷ ସମର ସେହିଠି ଜାଣିଥାଅ ତୁହି ବୀର ଆଉ ରାତି ଅଛି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ଆପଣ କହିବେ ସତ ଭାଇ ଏ ଯେମିତି କହିଦେଉଛି ୟା କଥାଟା ଯେମିତି ବେଦର ଗାର ଲେଖିକିରି ରଖନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ କାରଣ ମାଳିକା କହିଦେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ମୋ ବାପ ବି କହିଦେଇଛି ନା ଯାହାର କଥା ପଥରର ଗାର ପାଣିର ଗାର ନୁହେଁ ହରି ହରି ବୋଲ ପିତା ବାକ୍ୟ ଟଇଟି ପଥରର ଗାର ପିତା ବାକ୍ୟ ପାଳୁଥିଲେ ହୋଇବୁ ଅମର ହରି ବୋଲ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ କଣ କହିଲେ 25 ପୁରୀକି 26 ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲେ ଏ ଯେତେ ସୌଧ
ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗିବ, ସବୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଟି କଥା କହିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫାଟିଯିବ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଟି କଥା କହିବ। ଆଉ ପାଣି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ନାହିଁ ପାଣି କଥା କହିଲେ କ'ଣ ତାର ଭାଷା, କାରଣ 3 ଭାଗ ପାଣି ଭାଗେ ମାଟି। ଆଉ କଥା ପଚାରିବ ତମେ କ'ଣ ପାଣି କଥା କହିବ ବୋଲି? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି ଜଳର, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାୟୁ କଥା କହିବ। 1999 ସାଲ ମହାବାତ୍ୟା, 7 ପବନ ହେଇଥିଲା, ଗଛର ମାନେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଯାଇ ଗଛରେ ଲଟକି ଥିଲେ। ଠାକୁର ମୋର କହିଛନ୍ତି ୟା ପରେ 14 ପବନ ଆସିବ, 21 ପବନ ଆସିବ, 28 ପବନ ଆସିବ, 35 ପବନ, 49 ପବନ ଆସିବ। ଯଦି 7 ପବନରେ ପୋଖରୀର ମାଛ ଯାଇ ଗଛରେ ଲଟକି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୋଗିଛନ୍ତି, କେତେ ହଜାର ହଜାର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 7 ରୁ 14, 49 ପବନରେ କ'ଣ ଥିବ ଯେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସିଏ ପବନ କଥା କହିବ। ଆଉ କିଏ କଥା କହିବ? ଅଗ୍ନି। କହିଲେ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କଥା କହିବ? ଆପଣମାନେ ମାଳିକାରେ ପଢିଥିବେ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ବୋଲି। ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ହେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବି ପଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାଛ ମାଂସ ଖିଆ ଦେହ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବେନି। ଆପଣ ଖାଇବେ, ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଖାଉଥିବେ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ତାକୁ ୟାକୁ ୟାର କଥା କେହି ଶୁଣନା, ସେ ଖାଉନି ଯେ ସିଏ କହୁଛି, ଇଏ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଖାଉଥିବେ, ଇଏ ଜଣା ପଡୁଛି, ଏଭଳିଆ ଭାବୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା, କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ ମ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ କେତକୀ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମାଛ ମାଂସ ଖିଆ ଦେହ ସହି ନ ପାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦାହ କେତକୀ ଫୁଲ, ଛୁଟିବ ଶବର ସୁଅ କେତକୀ ଫୁଲ। ମାଛ ମାଂସ ଖିଆ ଦେହ ସହି ନ ପାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦାହ କେତକୀ ଫୁଲ, ଛୁଟିବ ଶବର ଦାହ। ହେ ଭାଇ ଓ ବାପା ମାନେ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକିରି ବି ଆମିଷ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହଉଛ, ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ ତାକୁ। ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ପିଆଜର ରେଟ୍ ବଢିଯାଏ? କହିପାରିବ ପିଆଜ ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢିଯାଏ? କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ନେଇକିରି ପରମାଣୁ ସେଣ୍ଟର ଚାରିଆଡେ ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ସେଠି ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ ରେଡିଏସନ ହୁଏ ଯେ ସେ ରେଡିଏସନ କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କିଏ? ପିଆଜ। ମାନେ ଆଟମିକ ରେଡିଏସନ ଟାକୁ ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର এবଜର୍ବ କରିନେବ। ତୁମେ ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛ, ଏବେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତିଗତି ଅବସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ ହବ, ଯୋଉ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର, ବାୟବାସ୍ତ୍ର, ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ମିସାଇଲ କହୁଛୁ ଆମେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କହୁଛୁ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଟମ ବମ୍ ପଡିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ପଡିବ। ସେ ରେଡିଏସନ ଯିଏ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିବ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବ, ତାର ଚମଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବଜର୍ଭ କରିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ? ଚମଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବ, ବିକୃତ କଦାକାର କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସୋଜ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ କେଡ଼େ ଜିଭା ଲାଳସା ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି, ମତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କିଏ କିଏ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ ହାତ ଟେକ। ମୁଁ ଟେକିଲି। କହିଲେ ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଦେବ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଅଣ୍ଡାଟା ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ହେଇକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧାରା ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ସେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇବା ଲାଗି ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ହେବ ଏ ଜିନିଷ, ଜିଭା ଲାଳସା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ,
प्रभु मोर सोच कही ना मागणाटारे से केते जिनिस सब लक्ष्य करी कहिसंती आगामी प्रलय ऋतु मध्य निस्तार पाई पारिबु नाही कहिले हे सज्जन मंडली से मन देकर भाई भौणी मैंने पियाज रसुण माछ मांस जी खाऊ तो छाड़ी दियो मो गोड़ तले पड़ी कहूँ तेणु परवर्ती को कौन कहले से रेडिएशन काम करिव तेणु धैर्य धरतु सृष्टिर स्थिति भल नाही ता तल पदरे कौन कहले अच्युतानंद कहले कोटि कोटि जन जाउथिबे मरी दंभ भांगिब सबुरे बौणल दंभ भांगिब सबुरे भक्त बछा बछि ए समय बोली समय देलानी ठाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ए पदटी को मन देकी सुनिबे कहले कोटि कोटि जन जाउथिबे मरी दंभ भांगिब सबुरी भक्त बछा बछि ए समय बोली किए कहला समय बोली भक्त बछा बछि कहले भक्त बछा बछि ए समय बोली समय देलानी ठारी हरि हरि बोला काल निजे स्वयं महाकाल ठारी देलेनी कहले धन रे ये भक्त बछा बछीर बेल आउ तू रक्षा पाई पारिबु नाही आउ तोते डिस्काउंट देबो नाही काल डाकिलाणी कराल आसुची काउ कोइली कु जना बौणल काउ कोइली कु जना हो बाबू रे कथा मानिथिले एबु नाही बात बणा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हे सज्जन मंडली कहले केमिति रक्षा पाइबु कहले अरे काउ कोइली जानी पारलेनी प्रलयर आहट सुनी सारलेनी तार नाद सुनी सारलेनी तू एडे अधम तू एडे निर्बोध तू अचेता ହେଇକି पड़ीचु तोते कालर कराल ध्वनि सुना जाउनी कहले बाजिब तोते घोटी आसुची रे कराल काल घोसारी नेब तो आकर्षी बाल हुगुला कलुनी करम जोग कपाळे लेखा तो दुर्भोग भोग आजिठू सतर्क हुओरे काल बाल धरी टाणी टाणी नेब तू पछे घोड़ाई सुओ हरि हरि बोला सज्जन मंडली से सजाग हो सतर्क हो प्रभु मोर जो कर्म धारा प्रदान कर से कर्म धारा प्रदान व्यतीत ए सृष्टि रे कई शरण देवार क्षमता नहीं कई रक्षा करिवार क्षमता नहीं केवल जड़े रक्षाकर्ता सी होती प्रभुपाद श्री श्री गुरुस्वामी चरमनाथ हरि हरि बोला सज्जन मंडली मु कहूनी महापुरुष कथा को सिद्ध कर कौन कहले कहले धारारे रहिबे जेहु बिहन होइबे धारारे रहिबे जेहु बिहन होइबे धारारे चलिबा लोक समस्ते रहिबे हरि चक्र जे जतने घोड़ाई रखिबे जे हरि चक्र जे जतने घोड़ाई रखिबे जे नमस्ते श्री गुरु सामी गुरु कर गुरु नमस्ते श्री गुरु सामी गुरु कर गुरु अक्षर ब्रह्मांड कोटि जुग कल्पतरु नमस्ते श्री गुरु सामी गुरु कर गुरु नमस्ते श्री गुरु सामी गुरु कर गुरु आस आस हे प्रभु आस हे आस आस हे प्रभु आस हे सतसंग मंडपरे बस हे आस आस हे प्रभु आस हे सतसंग मंडपरे बस हे नमस्ते श्री गुरु सामी गुरु कर गुरु नमस्ते श्री गुरु सामी गुरु कर गुरु श्री श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की जय से कौन लिखले कि शेष कथा या पर बाणी की विश्राम देवा हे सज्जन मंडली कहले धारारे चलिबा लोक समस्ते रहिबे धारारे रहिबे जेहु बिहन होइबे हरि चक्र जे सुदर्शने घोड़ाई रखिबे जे हे भाई भौणी मान आपण माने साधारण नहंती आपण माने मुनि ऋषि
ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆତ୍ମା ଆଜି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନବ ଶରୀର ଧରି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଆସିକି ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି। ମୁନି ସଙ୍ଗେ ମୁନି ଖେଳ କରୁଥିବେ, କେହି କାରେ ନ ଚିହ୍ନିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଚରଣ ପୃଷ୍ଠାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯଜ୍ଞ ଅତି ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଭାଇ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଏ ଲେଖି ଦେଉଛି, କିଏ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍ପନା ଆମେ କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ନିଜେ ଆଉ ତିନୋଟି ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ମିଶେଇକି ଆଉ ତିନୋଟି ଯଜ୍ଞ ରହିଯାଇଛି, ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ। ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନର ପ୍ରବଚନ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କହିଲେ ବାଣେ ବାଣ ଗୁଣି ତହୁଁ ଅଂଶୁ ତେଜ ରଖ, 400 ଅଷ୍ଟକଳା ରବିବାର ଯଖ, ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହାଜାଗ ହେବ ବାବୁ, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଭୂଇଁ ନୟନେ ଦେଖିବୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ ନାମ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ଅଗସ୍ତି ଗୟସ ମୁନି ଜହି ତପେ ଭଳ, ବାରଣ ବେଳରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ବରଜ, ଶାଳ ମୂଳ ସୀତାକୁଣ୍ଡ 13 ନାମ ଭଜ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ କଥା ମତେ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପଦେ କଥା ସେଠି ଅଛି, ବାରଣ ବେଳରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ବରଜ। ମତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ବାରଣ ବେଳ କହିଲେ କଣ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାରଣ ବେଳ କହିଲେ ଗୋଟେ କରୋନା ଟାଇମ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା ହେଇଯାଇଥିଲା କୁଆଡେ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ? ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସତେଇ ସଙ୍କେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସାଗର ଆସିବ ମାଡ଼ି, ଉତ୍ତରରୁ ଗଙ୍ଗା ଉଛୁଳି ଉଠିଣ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଦେବ ଧାରି, ଏହି କାଳେ ବୀର ସପ୍ତ ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ ଜାଣ, ଚଉଦିଗ ଚମକାଇ ଭୈରବୀ ରଡ଼ିବେ ସକଳ ସ୍ଥାନ। ହରି ହରି ବୋଲା। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁମେ କିଛି ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ମାଗି ଆସିଲୁ। ଯାଇକିରି ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଆଦ୍ୟ ବୀଜ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ, ସେ ଯଜ୍ଞ ମାନେ କେଡ଼େ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଯଜ୍ଞ କହିବା ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରବଚନରେ। 5 ଦିନର ଯଜ୍ଞରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁରେ, ଆଜିର ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ କରି, ଆଜି ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ, ମୋର ଭାବଗତ ଭାଷାଗତ କୌଣସି ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବହାରଗତ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାନ ଭାଇଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ସ୍ୱ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଏହି ଆଶା ମନରେ ପୋଷଣ କରି ଆଜିର ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ।